विद्यार्थी मित्रों अमरी यूट्यूब चैनल टीचिंग मेथ्स एलजे में आपનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों आज ધોરણ 8 में स्व अध्ययन पोथी आवेल छे तेमा भाग 4 एमा विषय गणित तेमा प्रकरण 6 घन अने घनमूळ ते आपेल छे तेनुं संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं। जो विद्यार्थी मित्रों तमे चेनल में नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करवा विनंती जेथी तमने जे नवी नवी अपडेट आवे छे ते अपडेट मळती रहे। विषय गणित प्रकरण 6 घन अने घनमूळ। प्रश्न 1 योग्य विकल्प पसंद करो। 23 नो घन करता मळती संख्यानो एकमनो अंक खाली गया होय। जवाब आपशे बी 7। आपेल संख्याओ पैकी कई संख्या पूर्ण घन छे। जवाब आपशे बी 216। आपेल पैकी कई संख्या पूर्ण घन नथी। जवाब आपशे बी 567। 1000 नो घनमूळ करता जवाब आपशे ए 10। जो एम ए एन નું ઘનમૂળ હોય તો એન બરાબર ખાલી જગ્યા। જવાબ આવશે એ એમનો ઘન। પ્રશ્ન 2 ખાલી જગ્યા પૂરો। 100 નો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યામાં ખાલી જગ્યા શૂન્ય હોય છે। જવાબ આવશે 6। 0.3 નો ઘન કરતાં ખાલી જગ્યા મળે। જવાબ આવશે 0.027। 9 ને નાનામાં નાની પૂર્ણ સંખ્યા ખાલી જગ્યા વડે ગુણતા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને। જવાબ આવશે 3। 1 અને 1000 वच्चे कुल खाली जग्या पूर्ण घन संख्याओं छे। जवाब आपशे 8। 1 नो घन करता खाली जग्या सेंटीमीटर नो घन मळे तो 10 लाख सेंटीमीटर नो घन जवाब आवशे। 38 नो घन करता मळती संख्यानो एकमनो अंक खाली जग्या छे। जवाब आवशे 2। 1.2 नो घन बराबर खाली जग्या। जवाब आवशे 1.728। अयुग्म संख्यानो घन करता मळती संख्या खाली जग्या होय। अयुग्म 72 ने नानामां नानी संख्या खाली जग्या वडे भागता मळती संख्या पूर्ण घन बने। जवाब आपशे 9। एकमनो अंक 7 होय तेवी संख्यानो घन करता मळती संख्यानो एकमनो अंक खाली जग्या होय। जवाब आपशे 3। प्रश्न 3 नीचेना विधानो खरा छे के खोटा ते जणावो। 1 અને 100 वच्चे 5 पूर्णघन संख्याओ छे। आ विधान खोटुं छे। अयुग्म संख्यानो घन अयुग्म संख्या होय। आ विधान साचुं छे। 8 નું ઘનમૂળ +2 અને -2 છે। આ વિધાન ખોટું છે। ઘનમૂળમાં 8 + 27 બરાબર 8 નું ઘનમૂળ + 27 નું ઘનમૂળ તો આ વિધાન ખોટું છે। બંને સમાન થતા નથી। ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યાનું ઘનમૂળ શક્ય નથી। આ વિધાન સાચું છે। प्रश्न 4 सूचना मुजब गणतरी करीने जवाब मेळवो। 21 अविभाज्य अवयवीकरणनी रीते चकासो के आपेल पैकी कई संख्याओं पूर्ण घन छे। एमां ए आपेल छे 128। विद्यार्थी मित्रों 128 ना अवयव पड़ेल छे तो 128 ना अवयव थशे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो हे 2 નો ઘન થશે પ્લસ 2 નો ઘન થશે प्लस એટલે અહીં 2 વધે છે એટલે કે 3 3 ની જોડી બનાવીએ તો 2 2 નો ઘન 2 જોડીઓ બને છે અને 1 3 1 2 વધે છે માટે આપેલ સંખ્યા 128 એ પૂર્ણ ઘન નથી। તેવી જ રીતે બી 343 ના અવયવ પાડીશું તો 343 7 × 7 × 7 એટલે કે 7 નો ઘન અહીં 7 નો ઘન આવે છે માટે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા છે। 729 તો એ 729 ના अवयव पड़ेल है तो 729 ना अवयव थे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 એટલે કે 3 નો ઘન × 3 નો ઘન बराबर अहीं थशे 9 નો ઘન। अहीं 9 નો ઘન 729 थाय छे माटे आपेल संख्या पूर्ण घन छे। 1331 1331 ना अवयव पड़ेल है तो 1331 ना अवयव जोईशुं 11 × 11 × 11 अहीं 11 નો ઘન थाय छे माटे आपेल संख्या पूर्ण घन छे। अविभाज्य अवयवकरणनी रीते घनमूळ शोधो। अहीं ए में 512 आपेल है तो 512 ना अहीं अवयव पड़ेल है तो 512 ना 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो ये 2 નો ઘન थाय छे गुण्या 2 નો ઘન थाय छे अने 2 નો ઘन थाय छे तो अहीं 3 3 ની जोड़ी बने छे माटे अहीं 8 નો घन એટલે કે 512 નો ઘનમૂળ જોઈશું तो 8 जवाब મળે છે। અહીં बी आपेल है 2197 अवयव पड़ेल है तो अहीं 13 × 13 × 13 माटे 2197 नो घनमूळ करीशुं तो 13 जवाब आवशे।
શું 9720 પૂર્ણ ઘન સંખ્યા છે? જો ના, તો એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેના વડે 9720ને ભાગવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા મળે. તો એ 2720ના અવયવ પાડીશું. અહીં 9720ના અવયવ પાડીશું તો 9720ના અવયવ થશે 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 5. તો અહીં 2નો ઘન થાય છે, 3નો ઘન થાય છે. અહીં 3 × 3 અને 5 વધે છે, જે 3 3ની જોડી બનતી નથી, માટે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા નથી. તો અહીં 3 તરી 9, 9 પંચા 45. તો અહીં 45 આપેલ સંખ્યાને 45 વડે ભાગવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બનશે. 512 ઘન સેન્ટીમીટર ઘનફળ ધરાવતા સમઘનની બાજુઓની લંબાઈ શોધો. તો એ સમઘનનું ઘનફળ છે લંબાઈનો ઘન. તો એ સમઘનનું ઘનફળ આપેલું છે 512 બરાબર લંબાઈનો ઘન. તો એ ઘનમૂળ લઈશું તો 512નું ઘનમૂળ તો એ 8. 512નું ઘનમૂળ 8 આવશે, માટે અહીં લંબાઈ 8 સેન્ટીમીટર છે. બે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો તફાવત 189 છે. બંને પૈકી નાની સંખ્યાનું ઘનમૂળ 3 હોય તો મોટી સંખ્યાનું ઘનમૂળ શોધો. અહીં નાની સંખ્યાનું ઘનમૂળ છે 3, મોટી સંખ્યાનું ઘનમૂળ બરાબર x ધારી લઈએ. તો xનો ઘન માઇનસ 3નો ઘન બરાબર 189. xનો ઘન 3નો ઘન થશે 27 બરાબર 189. અહીં 27 બરાબરને પેલી બાજુ જશે, એટલે કે xનો ઘન બરાબર 189 પ્લસ 27. તો xનો ઘન બરાબર 216 થશે. હવે અહીં ઘનમૂળ લઈશું તો અહીં 216નું ઘનમૂળ 6 આવશે, માટે અહીં મોટી સંખ્યાનું ઘનમૂળ 6 છે. કિંમત શોધો. 27નું ઘનમૂળ પ્લસ 0.08નું ઘનમૂળ પ્લસ 0.064નું ઘનમૂળ. તો એ 27નું ઘનમૂળ થશે 3, 0.008નું ઘનમૂળ થશે 0.2 અને 0.064નું ઘનમૂળ થશે 0.4. હવે 3નો સરવાળો કરીશું એટલે જવાબ આવશે 3.6. સાદું રૂપ આપો. અહીં સગળ્યા કૌંસમાં અને નાનો કૌંસ આપેલો છે 6નો વર્ગ પ્લસ અહીં 8નો વર્ગ અને કૌંસની બહાર એનું વર્ગમૂળ આપેલ છે, અને આખા સંખ્યા જે આપેલી છે તેનો ઘન કરવાનો છે. તો એ 6નો ઘન અહીં કૌંસ દૂર કરીશું એટલે ગુણાકાર થશે, એટલે કે 2 × 1/2. તો અહીં 2 અને 2 ઉડી જશે, માટે થશે અહીં 6નો વર્ગ પ્લસ 8 અને કૌંસની બહાર વર્ગ થશે. અહીં 6નો વર્ગ થશે 36 પ્લસ 8 બરાબર ઘન થશે, કૌંસની બહાર ઘન થશે. હવે 36 પ્લસ 8 એટલે 44નો ઘન થશે. તો 44નો ઘન થશે 85,184. -2/3નો ઘન અને એનું ઘનમૂળની કિંમત શું થશે? તો જવાબ આવશે ડી -2/3. 512 એ કઈ સંખ્યાના વર્ગમૂળનો ઘન છે? જવાબ આવશે એ 64. સાદું રૂપ આપી કિંમત શોધો. 216નું ઘનમૂળ ભાગ્યા 8નું ઘનમૂળ ગુણ્યા 64નું ઘનમૂળ. અહીં 216નું ઘનમૂળ થશે 6 ભાગ્યા 8નું ઘનમૂળ થશે 2 ગુણ્યા 64નું ઘનમૂળ થશે 4. તો એ 3 × 4 કરીશું તો 12 જવાબ આવશે. એક સમઘનનું ઘનફળ 2197 સેન્ટીમીટરનો ઘન છે, તો તે ઘનતા દરેક ફલક એટલે કે બાજુનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો એ 2197નું ઘનમૂળ કરીશું તો 13 સેન્ટીમીટર થશે. હવે ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ એટલે કે 13 × 13 169 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ થશે. 28નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક કયો હશે? જવાબ આવશે 2. પ્રથમ 4 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ઘનનો સરવાળો કેટલો મળે? તો એ પ્રથમ 4 પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કે 1નો ઘન પ્લસ 2નો ઘન પ્લસ 3નો ઘન પ્લસ 4નો ઘન. તો 1 પ્લસ 8 પ્લસ 27 પ્લસ 64 એટલે 100 જવાબ આવશે. અધ્યાય નિષ્પત્તિનું સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન. એમાં પ્રશ્ન 1, ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. એક્સના ઘનમૂળને સંકેતમાં અહીં આ રીતે લખાશે, અથવા અહીં એક્સ અને 1/3 વડે દર્શાવી શકાય છે. 72ને નાનામાં નાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા વડે ગુણતા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા મળે. તો જવાબ આવશે 3. પ્રશ્ન 2, આપેલ વિધાન ખરું છે કે ખોટું તે જણાવો. 0.4નો ઘન કરતાં 0.064 મળે. આ વિધાન સાચું છે. 8000નું ઘનમૂળ 200 થાય. આ વિધાન ખોટું છે. કોઈ સંખ્યાનો એકમનો અંક 7 હોય તો તે સંખ્યાનો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક 3 હોય. આ વિધાન સાચું છે. પ્રશ્ન 3, સૂચના મુજબ ગણતરી કરી જવાબ મેળવો. 3ના પ્રથમ 3 અવયવોના ઘન લખો. તો 3ના પ્રથમ 3 અવયવી 3, 6 અને 9 છે. તો 3નો ઘન થશે 27, 6નો ઘન થશે 216 અને 9નો ઘન થશે 729. 3700ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણતા પૂર્ણ ઘન સંખ્યા મળે?
તો એ 3600નો અવયવ પાડીશું તો અહીં અવયવ પડ્યો છે તો 3600નો અવયવ 2 × 2 × 2 2 × 3 × 3 × 5 × 5 તો અહીં 2નો ઘન થાય છે। અહીં 1 2ની જોડી નથી બનતી, 3 વધે છે, 3 5 અને 5 તો અહીં આપેલ સંખ્યાને 2 × 2 × 3 અને અહીં આવશે 5 એટલે કે ×5 બધી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીશું તો 60 જવાબ આવે છે। એટલે કે અહીં આપેલ સંખ્યાને 60 વડે ગુણવા પડે માટે 3600ને 60 વડે ગુણતા તે પૂર્ણાંક સંખ્યા બનશે। 15 સેન્ટીમીટર લંબાઈ ધરાવતા સમઘનનું ઘનફળ શોધો તો એ સમઘનનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈનો ઘન તો એ લંબાઈ આપેલી છે 15 એટલે કે 15નો ઘન 15 × 15 × 15 તો 3375 ઘન મીટર જવાબ આવશે। સાદું રૂપ આપો। અહીં સગળો કૌંસ આપેલો છે, એની અંદર નાના કૌંસમાં આપેલો છે 5નો વર્ગ પ્લસ 12નો વર્ગ અને એની 1/2 ઘાત આપેલી છે। બંને કૌંસ પૂરા થાય છે અને ઘન આપેલ છે તો એ 5નો ઘન પ્લસ અહીં 12નો વર્ગ છે અને અહીં 1/2 એટલે 2 ઉડી જશે તો એ 5નો વર્ગ પ્લસ 2 ઉડી જાય એટલે વચ્ચે 12 તો 5નો વર્ગ થશે 25 25 પ્લસ 12 તો 37 થશે તો 37નો ઘન કરીશું તો 50,653 જવાબ આવશે। 3,57,911નું ઘનમૂળ શોધો તો એ 3,57,911ના અવયવ પાડીશું તો અહીં અવયવ પાડેલ છે તો 71 × 71 × 71 થશે એટલે કે 71નો ઘન તો એનું ઘનમૂળ કરીશું તો જવાબ આવશે 71। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પ્રકરણ 6 ઘન અને ઘનમૂળ આપેલ છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરેલ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા ભાગ 5ના પણ સોલ્યુશન આપેલ છે તે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો।